In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Introduction to management. Presenting this lecture is by NSM Saul Hamid for Oli Academy. In this part of lecture, we will cover introduction to management, and we will be talking about components and activities of business management, its key functions and resources, meaning and definitions of management, objectives of management, and other few related key informations and explanatory notes. Also, we'll a little bit talk about problem solving process, efficiency and effectiveness, organizational objectives, scarce resources, changing environment, nature of management, and we'll be trying to answer the questions whether management as science or art or both, or management as profession. The next part of the lecture will cover the remaining part containing principles of management, so that you will be completing the full chapter of management, introduction to the management. Management is working with human, financial, physical, and informational resources to achieve organizational objectives by performing the planning, organizing, leading, and controlling functions. This is how we can define the management. The management can be defined in this diagram totally. So management has the key functions like planning, organizing, staffing, leading, controlling, in order to effectively and efficiently utilize human resources, physical resources, financial resources, informational resources. Human resources are peoples. Physical resources are all other physical resources. Financial, capital, this thing. Information systems, computer, data, information, all தகவல் பரிமாற்றம் சொல்றோம் இல்லையா, and all informations will be effectively and efficiently utilized in order to achieve the organization's goals. அதான் the complete definition of management. So let's see what are the components and activities of business management based on the definition we just saw, and what are the key 5 functions. So first we will see the managerial activities. The managerial activities are doing these key 5 functions: planning, organizing, staffing, leading, and controlling. We'll try to see a little bit the meaning of that, and in this paper, the subject matter, that we will be discussing a lot on each of these functions as a separate chapters. So planning involves precisely determining the objectives, that is deciding in advance what is to be done, when it is to be done, and how it is to be done. எல்லா பிளானிங்லையும் திட்டமிடுதல், என்ன செய்யணும், எப்போ அதை முடிக்கணும், அந்த வேலையை முடிக்கணும், and how it has to be done அப்படிங்கிறது தான் பிளானிங். இதை பற்றி நம்ம விரிவாக பிற்பாடு பார்க்கலாம். This is introductory. Then organizing, we have to organize everything in order to achieve the organization goal. So organizing refers to the identification of activities. What are the activities that we have to do? And creation of department. What are the departments we have to create so that activities can be accommodated in that department? Thus, it also leads to creation of authority and responsibility relationship. Authority, responsibility, பொறுப்பும் அதற்கான அதிகாரம், இந்த அதிகாரமும் பொறுப்பும் கொடுத்தா தான் அந்த செயல் செய்ய முடியும். ஸோ தட் அதுக்குள்ள தொடர்பு, அதிகாரத்திற்கும் பொறுப்புக்கும் உள்ள தொடர்பு எப்படிப்பட்டது, இதை பற்றிலாம் நம்ம விரிவாக பிற்பாடு பார்க்க இருக்கிறோம். Staffing involves manpower planning, employment or personnel through recruitment and selection. அது திட்டமிடுதல், எந்தெந்த துறைக்கு எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு மனிதர்கள், சேல்ஸுக்கு எத்தனை பேர் வேணும், ப்ரொடக்ஷனில் எத்தனை பேர் வேணும் என்று மேன்பவர் பிளான் பண்ணி அதற்கு தேவையான ரெக்ரூட்மெண்ட் பீப்புளை, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி அவங்கள செலக்ட் பண்ணி நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும், அவருக்கு அந்த நிர்வாகத்துக்குள்ள கொண்டு வர்றது. Then we have to introduce them into the organization, that is induction,
அண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தகவல்கள்லாம் எப்படிப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன், அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு என்ன, அவங்களுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, இதெல்லாம் சொல்லித்தர அந்த ஓரியன்டேஷன் ட்ரைனிங் கொடுத்து தென் வி ஹவ் டு டெவலப் தம் டு பிகம் அ ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ். பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல், அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு அப்பப்போ அப்ரைஸ் பண்ணணும். தென் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேஷன்ஸ், அவங்களுக்கு தேவையான அந்த துறை சார்ந்த தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ், அக்கௌண்டன்ட்னா அக்கௌண்டிங் ப்ரொஃபஷன்ஸாக இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங்னா இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷன்ஸில் அவங்களுக்கு அந்த தகுதியை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அந்த ஸ்டாஃபிங் நிர்வாகம் இருக்கும். லீடிங் or leadership is an indispensable activity which every manager has to perform for directing the people under him towards accomplishment of common goals. ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய கோல்ஸ், காமன் கோல்ஸ், அதை வந்து நூற்றுக்கணக்கான எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருடைய இண்டிவிஜுவல் கோல்ஸ் வந்து வெவ்வேறையா இருக்கலாம். ஆனால் அந்த காமன் கோல்ஸை நோக்கி திசை திருப்பி கொண்டு போய் we have to direct them. ஸோ அதுதான் இங்கே முக்கியம். directing the people under him towards accomplishing of common goals. It includes communication, supervision and motivation. அவங்க தகவல் தொடர்பு, வேலையை குறிப்பா தெளிவாக திட்டமிட்டு எப்படி செயல்படுத்தணுங்கிறத எடுத்து சொல்றது, அவங்களுக்கு வேண்டிய குறிப்புகளை கொடுப்பது, அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆர்டர்களை, உத்தரவுகளை எழுத்து மூலமாகவோ இல்லை வர்பலாகவோ கொடுப்பது, இதெல்லாம் வந்து இதில் அடங்கும். அப்புறம் கண்காணிக்க, சூப்பர்வைசன் அண்ட் மோட்டிவேஷன், அவங்கள தூண்டுதல் பண்ணிக்கிட்டே முயற்சி, அவங்களுக்கு வேண்டிய முன்னேற்றத்திற்கு வேண்டிய தூண்டுகோலா அந்த லீடிங் இருக்கணும், அந்த லீடர்ஸ் இருக்கணும். தென் கண்ட்ரோலிங் இன்வால்வ்ஸ் செட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ், comparing actual performance against these standards, identifying deviation and taking corrective actions to ensure that activities are carried but in conformity with the plans. நம்ம கம்பெனி ஆர்கனைசேஷன் என்ன திட்டமிட்டிருக்கோ அந்த திட்டத்தை நோக்கி எல்லாருடைய ஆக்டிவிட்டிஸும் நகர்வதற்கு தேவையான அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் எந்தெந்த வகையில ஸ்டாண்டர்ட்ஸா அவங்களுடைய வேலைகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கொடுத்து, அவங்களுக்கு பயிற்சியையும் கொடுத்து, அந்த தகவல்களையும் கொடுத்து, அவர்கள் அந்த செய்யும் பொழுது அதை கண்காணித்து அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை அந்த ஸ்டாண்டர்டோட கம்பேர் பண்ணி, சரி அந்த ஸ்டாண்டர்டை இன்னும் மீட் பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணணும், மீட் பண்ணியிருந்தா அவங்கள எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு தக்க ரிவார்டு கொடுத்து அவங்கள இன்னும் மேலும் மேலும் தூண்டி செயல்பட வைக்கணும். இதெல்லாம் வந்து இந்த கண்ட்ரோலிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்கும். The components and activities of business management of resources. ஏன்னா effective and efficient utilization of these resources பார்த்தோம் இல்லையா, human resources, physical resources, அதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ். Human resources, that means we are talking about peoples in the organization. Physical resourcesனா building, furniture, equipment, machinery, இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம விரிவாக பார்க்கணும். Financial resources means முதலீடு, கேபிட்டல் அண்ட் கடன் வாங்கியிருந்தோம்னா லோன்ஸ், இதெல்லாம் அந்த நிதி நிர்வாகம் பூரா அதில் வந்துடும். அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசோர்சஸ், கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையான தகவல்களை கொடுக்கக்கூடியவை. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிசோர்சஸையும் நாம் வந்து இதில் இந்த ரிசோர்சஸ்லாம் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி யூட்டிலைஸ் இட் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் த கோல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரைட் ரிசோர்சஸ் ஃபார் ரைட் ஆக்டிவிட்டி. எந்த துறைக்கு எந்த நபரை நியமிக்கலாம், அதே மாதிரி எந்த வேலைக்கு என்ன விதமான எவ்வளவு தேவையான கேபிட்டல் நம்ம பயன்படுத்தணும், இதெல்லாம் வந்து த ரைட் ரிசோர்சஸ் ஃபார் ரைட் ஆக்டிவிட்டி. அதே மாதிரி ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் ரைட் பர்சன், யாருக்கு எந்த தகவல் போய் சேரணும் அது, அண்ட் ரைட் டைம், குறிப்பிட்ட முக்கியமான அந்த டயத்தில் அந்த தகவல் வந்து போய் சேரணும். அதாவது சேல்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அடுத்த மாதத்தினுடைய திட்டமிட்ட சேல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறது அடுத்த மாதம் துவங்குவதற்கு முன்பே, தட் இஸ் த ரைட் டைம். அவங்க திட்டமிடுவதற்காக அந்த சேல்ஸ் மேனேஜருக்கு தகவல் போய் சேரணும். அதை விட்டுட்டு அந்த மாதமே முடிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு அவர் சேல்ஸ் பிகரை கொண்டு வரும்போது, அடடா நீ இவ்வளவு சேல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிருக்கணுமே அப்படின்ட்டு தகவலை லேட்டா கொடுத்தோம்னா எந்த விதமான புரோஜனமும் இருக்காது, கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வை த ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் டு த ரைட் பர்சன் இன் த ரைட் டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கீவேர்ட். அண்ட் ரைட் டிசிஷன் மேக்கிங் அட் ரைட் டைம், அதே மாதிரி முடிவெடுப்பதும் ரைட் டைத்துல முடிவெடுக்கணும். Okay, let's see the definition of management. We have already seen in the framework of, this is the same, the definition. In words, we can see McGinson, Moisley and Petrie define management as
working with human, financial, and physical resources to achieve organizational objectives by performing the planning, organizing, leading, and controlling functions. நம்ம முதல்ல பார்த்த அந்த diagram explanationல உள்ளது எல்லாமே இருக்கு except informational resources, but this is being defined by McKinsey and Mosley, and later on modern philosophers, modern thought came to add these informational resources as one key point on that. Then there is also a precise definition like Van Fleet has given. Van Fleet and Peterson define management as a set of activities directed at the efficient and effective utilization. The efficient and effective utilization ஒரு keyword. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை பத்தி நம்ம efficient and effective utilization of resources அப்படிங்கிறது ஒரு beautiful word. அதை பத்தி நம்ம we are going to discuss it on that. In the pursuit of one or more goals. அந்த organizational goals எல்லாத்தையும் how we do by efficiently and effectively utilizing the financial resources, physical resources, and human resources, and informational resources. This is Van Fleet's definition. Kreitner defines management as a problem-solving process of effectively achieving organizational objectives through the efficient use of scarce resources in a changing environment. எல்லாமே அந்த ஒரே மேட்டரை சின்ன சின்ன டிஃபரன்ஸோட அவங்க சொல்றாங்க. You can read it. Why I bring all this definition? Because sometime in a professional examination, like in a graduation examination, like Allahabad University degree course la, there was a question I saw which was 2 marks. Simply instead of asking define management, they say what is the Van Fleet definition of management. அப்ப உங்களுக்கு இதை சொல்றதுக்கு அந்த 2 mark வாங்குறதுக்கு பயன்படலாம். அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமினேஷன்லையும் வந்துச்சுன்னா கொடுக்கலாம். Another way, multiple choice questions maybe sometimes they give the question as a, and then they put the author of that definition. 4 people கொடுத்து who has done, who has said this அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு the name attached to the definition will help you a lot. But overall for management, the framework which was given, this one is a perfect one, which generally if anybody don't talk about the authors, you can give this definition with this framework. Very easily you can write pages. Okay, so based on these definitions, what could be the meaning? The management is the art of getting things done through people. This is what also said by Mary Parker Follett. And getting work done through people. But real management is developing people through work. Agha Hassan Abedi, he was a Pakistani, and he gave this definition. And manager is the person who directs the efforts of others towards the organizational goal. So here he is talking about the manager who is doing the managerial activities. The process of getting things done by and through others. ஏன்னா manager is not doing work directly by themselves. They are only getting things done by others. அதுதான் அங்க முக்கியமான இது. Managers coordinate activities of other people, but seldom actually perform the activities themselves. அவங்களே செய்ய முடியாது. ஏன்னா அவங்களும் அந்த வேலை பார்த்துக்கிட்டு அவங்களால சூப்பர்வைஸ் பண்ண முடியாது, கண்காணிக்க முடியாது, திட்டமிட முடியாது, செயல்பாடு எஃபிஷியண்டா அந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ண முடியாது. So objectives of management. What are the objectives? You can overall categorize into 3 types of objectives: organizational objectives, social objectives, individual objectives. அந்த கம்பெனிக்கு ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன இருக்கும்? சர்வைவல், கம்பெனி நிலைத்து நிற்கணும், ஸ்டெபிளா நிற்கணும், சர்வைவல், ஒரே வருஷத்துல 2 வருஷத்துல இழுத்து மூடிடக்கூடாது. ஸோ சர்வைவல், growth, வளர்ச்சி இருக்கணும், அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, லாபகரமா இருக்கணும். லாபகரமா இருந்தால் தான் வளர்ச்சி இருக்கும், வளர்ச்சி இருந்தால் தான் அது சர்வைவலும் இருக்க முடியும். அதுதான் ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ், 3 கீவேர்ட்ஸ். அண்ட் சோசியல் ஆப்ஜெக்டிவ், அதுல என்ன? எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும் பீப்புள்ஸுக்கு, சேஃப்டி ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ், நம்ம சேர்த்துக்கிற வேலையாட்களுக்கு, தொழிலாளர்களுக்கு சேஃப்டி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு சேஃப்டி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட், அந்த சொசைட்டியினுடைய என்விரான்மெண்ட் சேஃப்டி, சுற்றுப்புற சூழல் அது நல்லா இருக்கணும், சேஃப்டியா இருக்கணும். அதே மாதிரி ஃபேர் ட்ரேட், வியாபாரமும் நியாயமான நல்ல நெறிமுறைகளோட நடக்க
இருக்கணும், அந்த ட்ரேடும் இருக்கணும், சீட்டிங் இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் சோசியல் ஆப்ஜெக்டிவ். இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், பெட்டர் சேலரிஸ். எஸ், ஒவ்வொரு தனி எம்ப்ளாயீஸுக்கும் உள்ள ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்க்கும்போது பெட்டர் சேலரிஸ் இருக்கணும், பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். நல்ல சேலரி கொடுத்துட்டு சும்மா நின்றுக்கிட்டே வேலை பாரு அப்படின்னா அது முடியாது. அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும், அவங்களுக்கு சுத்தமான சுகாதாரமான இடவசதி இருக்கணும். இப்போ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் வந்து ப்ராப்பர் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற அளவுக்கு உள்ள ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். அண்ட் பீர் ரெகக்னிஷன், ஒவ்வொரு சக தொழிலாளர்களுடைய பாராட்டிக்கிட்டு அவங்களுடைய செயல்பாடு முன்னேறும் வகையில் இருக்கும்பொழுது அதை வந்து தூண்டுகொள்ளலாம், உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டு குட், வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுல இருக்கக்கூடியதா இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல உள்ளடங்கிய விஷயங்கள். ஸோ the most important goal of all management activity is to accomplish the objectives of an enterprise effectively and efficiently. எல்லாமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ், சோசியல் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்டிவ், இது எல்லாத்தையும் in a most effectively and efficiently has to be achieved. அதான் ரொம்ப முக்கியம். So by how we do that, so the management by determining and problem solving and accomplishing stated objective, whatever stated objects na என்னென்ன செய்யணும்னு we have done, தொலைநோக்கில் சிந்திச்சு we have stated those objectives, அதெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கணும். we have to determine first, திட்டமிடணும், திட்டமிட்டு அதை ப்ராப்ளத்தை அந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு முயலும் போது எதிர்கொள்ளக்கூடிய ப்ராப்ளங்களை எல்லாம் சால்வ் பண்ணணும். ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் அக்காம்ப்ளிஷிங், முடிக்கணும், அந்த திட்டங்களை நல்ல முறையில் செயல்படுத்தி முடிக்கணும், வெற்றிகரமாக முடிக்கணும். And by how we do that, through the efficient use of scarce resources in a changing world. Why do we say scarce resources? எல்லா ரிசோர்ஸுமே ஸ்கார்ஸ் தான். நம்ம வந்து எக்கனாமிக்ல நம்ம பார்ப்போம் ஸ்கார்ஸ் ரிசோர்ஸஸ். நம்ம வண்டியும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களையும் கொண்டாந்து எம்ப்ளாயா நிப்பாட்டிக்க முடியாது. நமக்கு எவ்வளவு லேபர் தேவைப்பட்டாலும் எடுத்துக்க அப்படின்னு, பிகாஸ் வி ஹேவ் டு பே சேலரி. ஸோ இட் இஸ் ஒன் சைட் ஸ்கார்ஸ் ரிசோர்ஸஸ். நம்மகிட்ட இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற இந்தியாவில் உள்ள பொருளாதாரம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர முடியாது. we need to buy loan and there is a cost involved in, நம்மள்ட்ட எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். இதெல்லாம் ஸ்கார்ஸ் ரிசோர்ஸ் தான். அதே மாதிரி நமக்கு தேவையான இடவசதி, பிசிக்கல் ரிசோர்சஸ் சரி, தகவல் எல்லாமே ஸ்கார்ஸ் ரிசோர்சஸ் தான் இருக்கும். இதை வச்சு எஃபிஷியன்ட்லி எஃபெக்டிவ்லி we have to utilize these things. And also the environment is changing, government law is changing, மார்க்கெட்ல புதுசா என்ட்ரன்ஸ், நியூ காம்படிட்டர்ஸ் வரலாம். அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸ், நியூ கஸ்டமர்ஸ் வரலாம். இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் வந்து வேற ப்ராடக்டை நோக்கி திசை திரும்பலாம், அவங்களுடைய டேஸ்ட் மாறலாம். கோவிட் மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றி அமைக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம். determining problem solving and accomplishing stated objectives through the efficient use of scarce resources in a changing environment. So to manage is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and to control. இதான் முக்கியம். Henry Fayol definition. Henry Fayol was called as the pioneer of administrative management. இது ஒரு multiple choice questionல வரலாம். அதனால you just remember Henry Fayol and what he said, and he is a pioneer of administrative management and making resources productive. Peter Drucker சொன்னது. We have to all the resources to become productive. அதனால அதோட உற்பத்தி திறன் அதிகப்படக்கூடியதா, ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியா வந்துச்சுன்னா that is productive. So some relevant points relating to management. So planning, organizing, directing, coordinating and controlling are the activities included in the subject matter of management. நம்ம ஓவரால் டெஃபினிஷன்ல பார்த்தோம். இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் த 5 பிரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னா பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாப்பிங், டைரக்டிங், கண்ட்ரோலிங். ஸோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் கேட்டாலும் சரி, ஸோ ஈவன் த பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் கேட்டாலும் சரி, you know that these are the answers. And management and administrations are often used synonymously. Sometimes they use it as administration instead of management. So that also there are a key differences also there that we will cover it in our next part of our lecture. And administration is a function of an organization that is concerned with policy. Management is concerned with the execution of policies. Administration more sort of
policies, directives, instructions, HR management and all these things. But management is concerned with execution. So that is important on this thing. But we will see a wider detailed differences between management and administration in the next part of our lecture. It is said that management is the oldest of the arts and youngest of science. Okay. கலைகளில் பழமையானது, அறிவியலில் மிக புதுமையானது, latest. The organizations grow layer and more complex. They usually develop several levels of management positions, forming a hierarchy of superior and subordinate reporting relationship. Organization வந்து various levels, top management இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். மிடில் மேனேஜ்மெண்ட், பாட்டம் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். எதுக்காகனா அந்த பீப்புள்ஸோட லெவல் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அடிப்படையில் உள்ள லேபர் கேட்டகரி, டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டகரி உள்ள வித்தியாசம், மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டகரியில் உள்ள வித்தியாசம், இதெல்லாம் நாம பிற்பாடு பார்க்க இருக்கிறோம். Management is a distinct function and so it can be separately studied. Yes, it can be management. That's why we are studying separately as a part of subject. It consists of some basic and interrelated activities. It is a way or a discipline which adds effectiveness to human efforts and brings order to them. சாதாரணமா மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாம ஒரு பீப்புள் 10 பீப்புள் ஒரு வேலையை செய்ய அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கும் ஒரு மேனேஜர் இருந்து அவங்கள டைரக்ட் பண்ணி திட்டமிடுதலை சரிப்படுத்தி கோஆர்டினேட் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கும் எஃபிஷியன்சில அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியில வித்தியாசம் இருக்கும் டெஃபரெண்டாங்கிறத நாம வந்து அடிப்படையில பல செயல்முறை விளக்கங்கள்ல பிற்பாடு நாம தெளிவா பார்க்கலாம். Practically it is proven. Okay, management has evolved into a powerful and innovative force. Innovative புதுமையான force on which our society depends for material support and national well-being. Management is necessary for all types of organization. எல்லா டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் necessary, such as public sector, private sector, government department, hotel, hospital, hostels, educational institutions, all require management for several growth and expansion. எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படும். Even a family need an efficient management. ஒவ்வொரு ஃபேமிலியுமே the homemakers are beautifully managing the family. அவங்க they are having a inborn managerial skills. ஆனா அவங்களுக்கு அது சொல்ல தெரியாம இருக்கலாம். ஏதோ அவங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்லை சும்மா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. பட் சும்மா இருந்துக்கிட்டே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளப்பரிய சாதனை எல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கிடுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து so that is the part of efficiency. There are 3 levels of management, that means top level, middle level and lower level of management, that we will be seeing in detail later. So problem solving process. What is the problem solving process? Make decision and solve problem. அவ்வளவுதான். ஒரு ப்ராப்ளம் எதிர்கொள்றோமா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், எப்படி அதை வாட் ஆர் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், என்ன எந்த வழி இருக்குது, அதுல எந்த வழி எடுத்தால் நமக்கு லாபகரமா நம்மளுடைய கம்பெனியுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் நோக்கி நாம் மேலும் முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராசஸ்ல வரும். இது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பிட்வீன் 2 எம்ப்ளாயிஸா இருக்கலாம், இல்ல ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ரிசோர்சஸ்ல இருக்கலாம், ஒரு ஸ்டாக் வைக்கிறதுக்கு இடம் பத்தாம இருக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள், ஒரு தகவல் சரியான முறையில கிடைக்கல, அப்ப அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ல நம்ம எப்படி இன்னும் சீர் பண்ணணும், இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிற திட்டமிட்டதெல்லாம் இருக்கலாம். ஃபைனான்ஸ் பற்றாம இருக்கலாம், அப்ப வெளியில கடன் வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்கலாம், இல்ல ஏற்கனவே கடன் கொடுத்தவங்க நெருக்கி பணத்தை திரும்பி கேட்கலாம். இப்ப அதுக்கு நமக்கு மறுபடி கடனோ இல்லை எப்படியாவது ஒரு பணத்தை நம்ம எடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்ல வரும். ஸோ அன்ப்ரொடெக்டபிள் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ், அதுவும் வந்து அதாவது எப்படி இருக்கும் இனிமே இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல, இல்லைன்னா இந்த பொருளாதார சூழல்ல எப்படி விலைவாசிகள் ஏறுறதுனால, பெட்ரோல் விலை ஏறுனுச்சுன்னா மற்ற பொருள்கள், ப்ராடக்ட்ஸு, காஸ்ட்டு எல்லாமே கூட ஏறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி அன்பிரடிக்டபிள் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ், அதனாலையும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். சேஞ்சிங் கவர்மெண்டல் ரெகுலேஷன், கவர்மெண்ட் திடீர்னு டிமானிட்டைசேஷன், டாக்ஸேஷன், இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து திரும்ப திடீர்னு தனியார் ரயில்வே தனியாருக்கு வர்றது, எல்லாம் தனியாராக இருக்கிறத கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி பொதுவாக நேஷனல் பாலிசிஸ் டிசிஷன் வந்து மாறக்கூடியதாக இருக்கும் பொழுது இண்டிவிஜுவல் கம்பெனிஸ் வில் பி அஃபெக்டட். ஸோ த மேனேஜர்ஸ் நீட் டு சால்வ் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். அண்ட் ரிசோர்சஸ் ஷார்டேஜ், வேலையாட்கள் ஷார்டேஜாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபைனான்ஸ் ஷார்டேஜாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ராப்ளம். ஏ சிவியர் காம்படிஷன் ஃபார் தீஸ், திடீர்னு வந்து ஒரு செல்போன் கம்பெனி இருப்போம், திடீர்னு அம்பானி வந்துட்டாரு, ரிலையன்ஸ் வந்துருச்சு, என்ன பண்ணலாம். ஏர்டெல் எல்லாம் இருக்கும்போது திடீர்னு ரிலையன்ஸ் வந்தோடனையும்
அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வச்சு. ஸோ ஹவு டு தே சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். அப்புறம் எம்ப்ளாயி டிமாண்ட்ஸ். ஸோ முக்கியமான எம்ப்ளாயிஸ் திடீர்னு பதவி உயர்வு கேட்டோ இல்லை சம்பள உயர்வு கேட்டோ அவங்க போராடலாம். இல்லைன்னா வசதிகளை மேம்படுத்த கோரி போராடக்கூடிய இல்லைன்னா டிமாண்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். அப்புறம் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், கம்பெனிலேயே நிறைய டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். அப்புறம் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஸோ ஆன், லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நியூ டெக்னாலஜி வந்திருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் கம்பெனி ஆல்சோ நீட் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஐ மீன் நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நியூ டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன், இதெல்லாம் அதில் தேவைப்படும். ஸோ வாட் இஸ் எஃபிஷியன்சி அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ்? எஃபிஷியன்சினா என்ன, எஃபெக்டிவ்னஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ ரீசோர்ஸ், இப்போ வந்து கம்பெனிக்கு வந்து ரீசோர்ஸ் யூசேஜ் பண்ணணும், அதே சமயத்தில் கோல் அட்டைன்மெண்ட் பண்ணணும். அப்போ வந்து ரீசோர்ஸ் யூசேஜ் பண்ணும்போது லோ வேஸ்டேஜ், அது வந்து வேஸ்ட் இல்லாம ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் கால்ட் எஃபிஷியன்சி. அந்த ரிசோர்ஸை மீன்ஸை வந்து வேஸ்டேஜ் இல்லாம நம்ம பயன்படுத்தணும்னாக்கா தட் இஸ் கால்ட் எஃபிஷியன்சி. ஓகே, இப்போ ஒரு வேலையை 2 பேர் செய்ய முடியுது, 4 பேரை விட்டாலும் அதை செய்யலாம். ஆனா அந்த 2 பேர் செய்யக்கூடிய வேலையை 4 லேபர்களை வச்சு செய்யும் போது அவங்களுக்கு கொடுக்குற வேஜ் வந்து வேஸ்டேஜ். அவங்களுடைய லேபர் அவர், டைம் எல்லாமே வேஸ்ட். அவங்க சும்மா நின்றுட்டு கூட சம்பளம் வாங்கிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டீரியல்ல எல்லாத்துலயுமே வேஸ்டேஜ் வரலாம். ஸோ அதான் ரீசோர்ஸ் யூசேஜ்ல லோ வேஸ்டேஜ், எவ்வளவுக்கு குறைச்சி வேஸ்டேஜ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் எஃபிஷியன்சி. குறைச்ச டயத்துல அந்த வேலையை முடிச்சிட்டோம்னா தட் இஸ் கால்ட் எஃபிஷியன்சி. அது எஃபிஷியன்சி. அதே சமயத்துல நம்ம குறைச்சி வேஸ்டேஜை குறைக்கிறேன்ட்டு குறைச்ச நபர்களை, வேலையாட்களை விட்டு, ஆனா அந்த திட்டமிட்ட வேலை முடியாம இருந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் the goal is not attained, the goal is not achieved. அப்ப கோல் அச்சீவ் பண்றது வந்து ஹை அட்டைன்மெண்ட். நிச்சயமா நம்ம வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில 100 டேபிள் ஒரு வாரத்துல செய்யணும் அப்படிங்கிறது கோலா இருந்தா அந்த 110 டேபிள் செஞ்சுட்டோம்னா தட் இஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ். அதே சமயத்துல 10 லேபர் விட வேண்டிய இடத்துல 8 பேர் இல்ல 6 பேரை வச்சு அந்த வேலையை செஞ்சிட்டோம்னா இட் இஸ் எஃபிஷியன்ட்லி. ஸோ எஃபிஷியன்ட்லி எஃபெக்டிவ்லி இட் இஸ் டன். அதே சமயத்துல வேலையாட்கள் குறைஞ்சிருக்கு, பட் ஆனால் கோல் இஸ் நாட் அட்டைன்டு, ஒன்லி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 100 டேபிள்ஸ் ஒன்லி 80 இஸ் டன் அப்படின்னா எஃபெக்டிவா இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் காம்பினேஷன் வில் டாக் அபவுட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். அதான் வந்து இந்த காம்பினேஷன். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ட்ரைவ்ஸ் ஃபார் லோ ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட், தட் மீன்ஸ் ஹை எஃபிஷியன்சி, அண்ட் ஹை கோல் அட்டைன்மெண்ட், தட் மீன்ஸ் ஹை எஃபெக்டிவ்னஸ். ரெண்டும் செய்யணும். குறைச்ச இதுல கூடுதலான அவுட்புட், அதான் இங்க முக்கியம். அதை நம்ம எப்படி செய்யறோங்கிறதுல தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய டேலண்ட் இருக்குது, மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. ஸோ எஃபிஷியன்சி அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் மோஸ்ட் காமன் வே ஆஃப் மெஷரிங் ஆர்கனைசேஷனல் பர்ஃபார்மன்ஸ். எப்பவுமே எல்லா கம்பெனிலையுமே ஹவு மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங், அவங்களுடைய எஃபிஷியன்சியை அளக்கிறதுக்குள்ள மெஷரிங் டூலே இந்த எஃபிஷியன்சி அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் தான். ஸோ efficiency is the ability to get things done correctly and in time. அதான் efficiency. Effectiveness means doing the right things in the right way at the right time. So what are the organizational objectives? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். What are the organizational objectives? Organizational objectivesலயே நம்ம வந்து சர்வைவல், growth, profitability இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்ட்ல பார்த்திருக்கோம். So even more precisely we can say it will be more specific, tangible and most often quantifiable. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து how many goods we have to produce அப்படிங்கிறது மோர் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றது. How much profit we have to earn this year, அதே மாதிரி திட்டமிடுதல். And how many branches we have to open in the next 2 years. So what is to be our competitor and whom we have to beat அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து திட்டமிட்ட ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், ஒரு காலேஜ் ஸ்கூல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா த மிஷன் ஆஃப் எ காலேஜ் மே பி ஹை குவாலிட்டி எஜுகேஷன். ஓவராலா சொல்றது ஒரு பாலிசி மேக்கிங் டிசிஷன்ல ஹை குவாலிட்டி, ப்ரொவைடிங் ஹை குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். பட் அதை வந்து ஹவு ப்ரிசைஸ்லி வி ஹேவ் டு சே வேர் இஸ் கோல் மே பி டு பிரைமரிலி சர்வ் த எஜுகேஷனல் நீட்ஸ் ஆஃப் த சரௌண்டிங் கம்யூனிட்டி அண்ட் இட்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் மே பி டு இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதான் அங்க முக்கியம். ஜஸ்ட் வந்து ஸ்கூல் we have to provide high education, higher education,
high quality education சொன்னா பத்தாது. Precisely how many number of students we have to get admission this year அப்படிங்கிறது தான் precise goal. அதே மாதிரி how many percentage that of our students entering the colleges. Entering the colleges na ordinary எல்லா காலேஜ்லயும் சேர்த்துடலாம். உதாரணமா if a school saying that how many percentage of our science students entering into new NEET exam and passing அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ஒரு டேலண்ட், ஒரு ப்ராப்பர் கோல் டு பி அச்சீவ். அந்த மாதிரி ப்ரிசைஸா இருக்கணும். தென் வாட் ஆர் த ஸ்கார்ஸ் ரிசோர்சஸ் லைக் பீப்புள், அவர் டைம் அவைலபிள் ஆல்சோ ஸ்கார்ஸ், கேபிட்டல் ஃபண்ட் இஸ் ஸ்கார்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஸ்கார்ஸ். மேபி எல்லா மெட்டீரியலும் கிடைக்காது நமக்கு, அதையும் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விலை ஏறி இறங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆல் ஆர் ஸ்கார்ஸ். ஓகே, தேர் ஆர் ஸ்கார்ஸ் இன் நேச்சர் and are not expandable. Additionally, there is a fierce competition for acquiring these resources. அதே சமயத்தில் நம்மள மாதிரி மற்ற கம்பெனிகளும் அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு, எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு நல்ல தொழிலாளர் இருப்பாங்கனாக்கா, ஒரு இன்ஜினியர் 2 பேர் நல்ல டிசைனராக இருப்பாங்க, அவங்கள வேலைக்கு சேர்க்கறதுக்கு 2 காம்படிஷன்ஸ் கடையில் போட்டி இருக்கும். அதனால சேலரி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம ஆஃபர் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கார்ஸ் ரிசோர்சஸ் இருக்கிறதுனால உள்ள பிரச்சனைகள். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் மஸ்ட் மேக் கான்சியஸ் efforts to get the most of these resources. Apra, what are the changing environment as we talked about due to government regulations, மாறும், advent of new technology, computers, apra demand and supply of the market. Marketல demand supply கூடி குறைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். புது ப்ராடக்ட் வர price ஏற இறங்க demand and supply மாறிக்கிட்டு இருக்கும். People stays and cultural changes, குறிப்பா அந்த எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா people stays overnight changes. செல்போன் திடீர்னு ஒரு புது டெஸ்ட் கலரு ஏதோ ஒன்று பார்த்தாக்கா உடனே செல்போன் எல்லாம் படுத்துரும். புது செல்போன் வந்து அந்த டெஸ்ட்டை மாற்றி விட்டுரும். ஸோ தர்ஃபோர் த மேனேஜர்ஸ் மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு ப்ரிடிக்ட் அக்யூரேட்லி தீஸ் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஃபார்முலேட் வேஸ் டு மீட் தீஸ் நியூ சேலஞ்சஸ் மோர் எஃபெக்டிவ்லி. இதெல்லாம் சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். ஸோ வாட் ஆர் த நேச்சர் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்? மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஏ யூனிவர்சல் ப்ராசஸ், ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், goal-oriented, supreme in thought and action, group activity, dynamic function, and it is also a social science. It is an important organ of society. It is a system of authority. It is a profession. It is a process. This is key. உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் மேப்புக்கு தேவையான கீ டேர்ம். பட் when you happen to write for a 5-mark answers, maybe you need to know a little bit expanded way to understand that what are the universal process. Management is everywhere where there is a human activity, individual or group, at family, club, trade union. That's why it is a universal process. Everywhere management is there. So that is why it is universal process. Examples நீங்க எல்லாம் சொல்லிக்கலாம். அப்புறம் factors of production. இதுல land, labor, capital had to be brought together. So management is also one of the factors of production. நீங்க எக்கனாமிக்ல பாத்தீங்கன்னா land, labor, capital, management is also one of the factors of production பார்ப்போம். So that's why this is also a factors of production. அப்புறம் goal oriented. Of course every management is goal oriented. Profit, growth, survival பார்த்தோம் இல்லையா, public interest, social welfare. Even government management is goal oriented as public interest and social welfare. So அதனால it is goal oriented. அப்புறம் supreme in thought and action. Set why we say supreme in thought and action? It sets realizable objective and then mastermind action on all front to accomplish them. அந்த வேலையை திட்டமிட்டபடி முடிக்கிறதுல அவங்களுடைய நோக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். Then also it is important, management is always a group activity. Individual man தனி மனிதன் திட்டமிட்டு தானே செய்யறது, சோலோ ஆக்ஷன் மாதிரி செய்யறதுக்கு அவனே சொந்தமா மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு தானே செய்யறது, அது தனி. ஆனா இங்க வந்து we are talking about the management means it's a group activity, various peoples are involved and so people are leading of various peoples. So for example, even the best performance by the production department will become meaningless if the sales department does not make efforts to sell the product or if the finance department does not ensure adequate availability of funds. இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனில ப்ரொடக்ஷன் பீப்புள்லாம் நல்ல சுறுசுறுப்பா
ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு பணம் இல்லை, இல்லை ரா மெட்டீரியல் வாங்கி தர்றதுக்கு பணம் இல்லைன்னு ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கையை விரிச்சிடுறாங்க. அப்போ என்ன நடக்கும்? எஃபிஷியன்ட் லேபர்ஸ் ஜஸ்ட் வில் சிட் ஐடில். அவங்களுக்கு சேலரி மட்டும், வேஜ் மட்டும் போய்கிட்டு இருக்கும், எந்த வேலையும் நடக்காது. 10 டேபிள் செய்கிற இடத்துல இருக்கிற மெட்டீரியல் வச்சு 5 டேபிள் தான் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. மீதி டைம் பூரா ஜாலியாக பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு வேலை ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். ஆனால் அவங்களாம் எஃபிஷியன்ட் தான், அவங்கள குறை சொல்ல முடியாது. பட் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹேஸ் நாட் ப்ரொவைடட் த மணி டு பர்ச்சேஸ் ரா மெட்டீரியல். அப்போ என்ன நடக்கும்? அப்போ குரூப் கோஆர்டினேஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி நல்ல திறமையாக அவங்க டேபிள் செஞ்சாலும் அது சும்மா ஸ்டோரில் அடுக்கி கிடக்குது. சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எஃபிஷியண்டாக ஒர்க் பண்ணலை, அவங்க குறிப்பிட்ட அளவில் விற்கலை அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் அப்படியே ஸ்டாக் பைல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால வந்து அந்த உற்பத்தி தேவையில்லாமல் தேவைக்கு மேலே ஸ்டாக் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ இதனாலையும் வந்து லாபகரமாக போகாது. ஸோ there should be a coordination properly. A group activity is very important. For success, it is necessary that all the human and physical resources at its disposal are efficiently coordinated to attain the maximum levels of productivity. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கம்பெனி மேனேஜர், ஜெனரல் மேனேஜர் ப்ராபப்ளி எவ்ரி மந்த் இல்லை வீக்லி அவங்க வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு மீட்டிங் போடுவார். நீ எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணணும், நீ எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், நீ எவ்வளவு ஃபைனான்ஸ் அதுக்கு தகுந்த கேதர் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் முந்தைய திட்டமிட்டு எல்லாருக்கும் தெளிவாக இருந்துகிட்டு இருக்கும். He will be monitoring that also. So that is important. And that manager, each manager will go to that department. அவங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் ஒவ்வொரு சேல்ஸ் மேனையும் கூப்பிட்டு உன்னுடைய டார்கெட் எவ்வளவு, பட்டுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் டிவிஷன் எவ்வளவு, திருச்சி டிவிஷன் எவ்வளவு, மெட்ராஸ் டிவிஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு அந்தந்த டிவிஷன் சேல்ஸ் மேனேஜருக்கு அவங்க உத்தரவு கொடுத்து அந்த டிவிஷனை அச்சீவ் பண்றதுக்கு உள்ள வேலைகளை அவங்க பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் வந்து கேபிட்டல் எவ்வளோ பண்ணணும், யார் யார் வர வேண்டிய பணத்தை வசூல் பண்ணி கேபிட்டல் கொண்டு வரணும், பேங்க்ஸ்ல லோன் எப்படி இன்னும் கேட்டு வாங்கணும், இதெல்லாம் அவங்களுடைய வேலைகளாக அவங்க பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இன்னும் நியூ லேபர்ஸ் வேணுமா, ட்ரைனிங் பத்தாதா, ரா மெட்டீரியல் இன்னும் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் அவங்க பார்த்துக்குறாங்க. ஸோ அது மாதிரி திட்டமிட்ட குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படி இண்டிவிஜுவல் ஆக்டிவிட்டியாக போய் அதை வந்து திரும்ப அவங்களுடைய அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து சேரும். அதாக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Then dynamic function. Management is a dynamic function. Why do we say? Because it is a dynamic functions of a collective enterprise which is constantly engaged in casting and recasting the enterprise in an over-changing business environment. Business environment change ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ திரும்ப அந்த வந்து அந்த ப்ராப்பராக திட்டமிட்டு அதை நம்ம வடிவமைச்சு ரிப்போர்ட் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை திரும்ப கொண்டு வரோம். ஸோ பிசைட்ஸ் it also sometimes initiates moves that reform and alter the business environment. தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பிளானை, திட்டமிடுதல, இலக்குகளை நாம வந்து கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணிக்கிறோம் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். If an enterprise is well equipped to face the changes in a business environment brought about by economic, social, political, technological or human factors, it can soon adapt itself to a changed environment. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே அந்த தலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறக்கூடிய வகையில திட்டமிடுதலும் அந்த செயல்படும் தன்மையும் மாறி இருந்துச்சுனாக்கா அந்த கம்பெனி வந்து சிறப்பாக செயல்படும். அந்த மேனேஜ்மெண்ட், அந்த நிர்வாகம் வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கும். ஸோ the last major question is that there is a big question very often examiners are asking is management, whether management is a science or art. Okay, so maybe the answers we'll have to see that. What if the management is a science? Appuram, if this kind of questions comes, the overall framework for the answer should be like we have to say management is a science. How? Appuram, management is an art. How? And management as both science and art, how we can argue on that. And management as a profession. இதுதான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். So in the framework, how we are going to see that? Let us see one by one. Management is as a science. Science is a systemized body of knowledge pertaining to a particular field of inquiry. It contains concepts, hypotheses, theories, experimentation, and principles to explain cause and effect relationship between two or more factors. இதெல்லாம் how it is, they are all fitting into
மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற பார்க்க போறோம். So let us explain both way, like how management is fitting into these things. Like management is a systemized body of knowledge. மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட philosophy concept இருக்குது. So therefore it is a systemized body of knowledge for a particular thing. And it also contains concepts, hypotheses, theories எல்லாமே இருக்குது. நம்ம we are going to see in detail on that. So it is also universally accepted principle. நம்ம ஏர்லியரா பார்த்தோம் இல்லையா, மேனேஜ்மெண்ட் is everywhere. In family, company, governments, individual organization, everywhere there is a management. So it is universally accepted principle. Therefore, it is also a science. Like science is also universally based on universally accepted principles. And experimentation and observation. Science la eppadi experimentation and observation irukko, அதே மாதிரி management also has experimentation and observation. Management principles are also based on scientific inquiry and observation, and not only on the opinion of Henry Foyle. ஒரு யாரோ ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லிட்டாரு அதோட விட்டுறல, நிறைய பிற்பாடு வந்த ஒவ்வொரு பிலாசபரும் அது அடிப்படையில் திரும்ப திரும்ப அதை என்கொயரி பண்ணி விவாதிச்சு புதுசு புதுசாக அவங்க சேர்த்துக்கிட்டே போறாங்க. அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் மெனி டெஃபனிஷன்ஸ் அப் டு நவ், இந்த மாடர்ன் டெஃபனிஷன் வர வரைக்கும். So therefore it is also scientifically experimentation is done and observation has happened, and then therefore the arriving formula, theory, concepts have been evolved. அதனால நம்ம அதை பார்க்க போறோம். They have been developed through experiments and practical experiences of large number of managers. Example, it is observed that fair remuneration to personnel helps in creating a satisfied workforce. Latest development பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேலரி ஃபேரா இருந்துச்சுனாக்கா அந்த எஃபிஷியன்சி கூடுது, சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுறாங்க, திறமையா ஒர்க் பண்றாங்க, அது மூலம் லாபமும் கூடுதுங்கிறதெல்லாம் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியம். தொழிலாளர்கள் உற்சாகமா இருந்தாக்கா கம்பெனி சிறப்பா செயல்படக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும். கேஷ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப், லைக் தட் வாட் ஹஸ் கேஷ் திஸ் திங்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டடி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் லே டவுன் கேஷ் அண்ட் எஃபெக்ட் relationship between various variables. Lack of parity, balance between authority and responsibility. சில பேர் கம்பெனியில் பார்க்கலாம், அத்தாரிட்டிக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கும் சில பேருக்கு பொறுப்பு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான அத்தாரிட்டி இருக்காது. எதா இருந்தாலும் வேற ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டு கேட்டு செய்கிற மாதிரி இருக்கும். எதா இருந்தாலும் போய் நான் அதை செய்யவா, இதை செய்வா, ஆனால் பொறுப்புண்டு வரும்போது மட்டும் நீ ஏன் இதை செய்யலை அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்பாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்படாது. அதே சமயத்தில் யாருக்கு பொறுப்பு கொடுக்குறோமோ அவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அத்தாரிட்டியை கொடுத்தோம்னா, அத்தாரிட்டி மீன்ஸ் அப்போ வந்து உதாரணமாக ஒரு பர்ச்சேசிங் மேனேஜருக்கு அத்தாரிட்டி கொடுத்துருப்போம், யூ கேன் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா. அதே சமயத்தில் அவருக்கு ஃபைனான்ஸ் அத்தாரிட்டியும் இருக்கணும். அவருக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஃபைனான்ஸ் கேட்கக்கூடிய அத்தாரிட்டி இருக்கணும். அவர் போய் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர்கிட்ட பணம் கேட்கும்போது நோ 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 யூ கோ டு ஈவன் யுவர் மேனேஜர்ஸ் அப்ரூவல் அப்படி சொன்னாக்கா அது வந்து தேவையான நேரத்தில் அந்த ரைட் டயத்தில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவரால் முடியாது. அப்போ அவர் போய் கேட்டாலே பணம் கிடைக்கும் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர்கிட்ட இருந்து அப்படிங்கிற அளவுக்கு அத்தாரிட்டி கொடுத்துருந்தோம்னாக்கா, ஸோ தட் மீன்ஸ் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் தேர். அப்போ மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம ஃபியூச்சரில் படிப்போம், அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் லைக் எ ட்வின் பிரதர்னு சொல்லுவோம். அத்தாரிட்டி இருந்தால் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நிறைவேற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பிற்பாடு வி ஆர் கோயிங் டு சி இன் டீடைல் லேட்டர். அப்புறம் டெஸ்ட் ஆஃப் வேலிடிட்டி அண்ட் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அஸ்பெக்டையும் நம்ம ப்ராப்பராக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணும்போது அது வேலிடா, அது வந்து ஃபியூச்சர்ல நம்ம நினைக்கிற மாதிரி போகுமா, த ப்ரெடிக்ஷன் வில் பி எக்ஸிஸ்ட் அஸ் பர் அவர் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அங்கே பார்க்க போகிறோம். வேலிடிட்டி ஆஃப் சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபல்ஸ் கேன் பி டெஸ்டட் அட் எனி டைம் ஆர் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் தே ஸ்டாண்ட் த டைம் ஆஃப் டெஸ்ட். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் இருக்கு, இல்லைன்னா இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு தியரி ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம், அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது அது மாதிரி நடந்துச்சுனாக்கா தென் இட் இஸ் ஓகே. அதே மாதிரி ஓவரால் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ இட் ஹாஸ் டு பி ப்ரூவ்டு. அது வந்து இட் ஷுட் ஸ்டாண்ட் த டைம் ஆஃப் டெஸ்ட், அது வந்து முக்கியம். ஈச் டைம் தீஸ் டெஸ்ட் வில் கிவ் சேம் ரிசல்ட். மோரோவர் ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட்ஸ் கேன் பி ப்ரெடிக்டட் வித் ரீசனபிள் அக்யூரசி பை யூசிங் சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபல்ஸ். இந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் வந்து if the future prediction nadachuna, that means it is a like similar to scientific principles. Example, principles of unity of command can be tested by comparing two persons
one having single boss and one having two bosses. இப்போ வந்து உதாரணமா பார்க்கலாம். ஒருத்தருக்கு 2 பாஸ் இருக்காரு, 2 பேரோட உத்தரவை கேட்டு அவர் செய்யணும். இல்ல ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரே பாஸ் தான், அவரை கேட்டு செயல்படணும்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு குழப்பம் இல்லாம வேலை நடக்கும். இவர் சொல்றதை கேட்கறதா, பாஸ் ஏ சொல்றதை கேட்கறதா, பாஸ் பி சொல்றதை கேட்கறதா அப்படின்ட்டு இங்கே எங்கேயும் குழம்பி வேலையே நடக்காது. அது மாதிரிலாம் நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப ஒரு ஜோக்கு கூட இருக்கு. ஒரு தென்னை மரத்துக்கு குழி வெட்டுறதுக்கு வந்து வெட்டுறதுக்கு ஒரு 2 பேரு, ஒரு சூப்பர்வைசரா வந்து ஒரு ஆள் அனுப்புறதுக்கு பதிலா 2 சூப்பர்வைசரா ஒருத்தர் அனுப்பிட்டானாம். அப்போ வந்து என்னாச்சு, தென்னை மரத்துக்கு குழி வெட்டினாங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது முடிவு என்னன்னாக்கா, இல்ல ஒருத்தனை வெட்டிக்கிட்டான் அப்படின்னு. ஏன்டான்னு கேட்டாக்கா, ஆமா 2 சூப்பர்வைசரு, இவன் சொல்றதை கேட்கறதா அவன் சொல்றதை கேட்கறதா, 2 பேருக்கு சண்டை வந்துருச்சு. சண்டை முடிவுல ஒருத்தனை வெட்டிக்கிட்டானுவ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு காமெடியா சொல்லக்கூடிய விஷயம். ஆனா இது வந்து இதுல ஒரு பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. அதனால வந்து மேலாண்மை செய்யக்கூடிய இடத்துல ஒரு பாஸ் இருக்கிறது தான் அங்க முக்கியம். அதுதான் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் அப்படிங்கிற தியரி வந்து சொல்லும். இது ஒரு சயின்டிபிக்லி ப்ரூவன் தியரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் ஆஃப் வேலிடிட்டி அண்ட் ப்ரெடிக்டிபிலிட்டியில நமக்கு வருது. ஓகே. அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அஸ் அன் ஆர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆர்ட் சிக்னிஃபைஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் டு பிரிங் அபவுட் டிசைர்ட் ரிசல்ட்ஸ். நமக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் நாலேஜ், அந்த கலை நுணுக்கம் சார்ந்த அந்த திறமையும் அந்த நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த தொழில்நுட்பம் தான் அங்க முக்கியம். ஆர்ட் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் ஃபீச்சர்ஸ். practical knowledge தான் more important, not scientific. It is practical, based on more about practical knowledge. As art requires practical knowledge, management besides learning of theory must know practical application of theoretical principle. எல்லாமே சயின்டிபிக்கா நம்ம பண்ண முடியாது. மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஹியூமன் பிஹேவியர் இருக்கு. அவங்க மனிதர்களோட அவங்க பெரும்பாலும் அவங்க மேலாண்மை செய்யறாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து மனிதர்கள்ட்ட வேலையை வாங்குறது, சில பேர் எப்படி தட்டி கொடுக்குற ஆடுற மாட்டை ஆடி கிடக்கிறது, பாடுற மாட்டை பாடி கிடக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி ஹேஸ் டு ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் டாக்டிக்ஸ். 2 தொழிலாளர் கடையில் சண்டை வரும், அதை எப்படி அவங்க தீர்த்து வைக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜில் நம்ம பார்க்கலாம். A manager can never be successful just by obtaining a degree of or diploma in management. He must have also known how to apply various principles in real situation by functioning as a manager. அதாங்க முக்கியம். அப்புறம் அதே மாதிரி பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், கிரியேட்டிவிட்டி, பர்ஃபெக்ஷன் த்ரூ ப்ராக்டிஸ், கோல் ஓரியன்ட், இதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆர்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி கிரியேட்டிவிட்டி, புதுசாக செய்யக்கூடிய கிரியேட்டிவிட்டிலாம் நம்ம அதில் தான் பார்க்க போறோம். பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். அப்புறம் கோல் ஓரியன்ட், ஹவு பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் த குரூப், என்டையர் குரூப் டுவர்ட்ஸ் த கோல் கான்குரன்ஸ்னு சொல்றது. கோல் ஓரியன்டா எப்படி மாத்துறது. Every art is result oriented. That is mukyam. As it seeks to achieve concrete results. In the same manner, management is also directed towards accomplishment of predetermined goals. Managers use various resources like men, money, material, machinery, methods to help in the growth of an organization. That's ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் அண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் will be involved. Management has both science and art. Therefore, we can say the above mentioned points clearly reveal that management combines features of both science as well as art. It is considered as a science because it has an organized body of knowledge which contains certain universal truth. It is called an art because managing requires certain skills with practical knowledge which are personal, professional of possessions of manager. ஒவ்வொரு பர்சனல் இண்டிவிஜுவல் மேனேஜர்ஸுக்கு அந்த பொசஷன், they possess some artificial skills. அதான் அங்க ரொம்ப முக்கியம். டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். எல்லா மேனேஜர்ஸையும் ஒரே மாதிரி அந்த டேலண்ட்ஸ் இருக்காது. சயின்ஸ் ப்ரொவைட் த நாலேஜ் அண்ட் ஆர்ட் டீல்ஸ் வித் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில். இதான் கீ பஞ்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட். So management as profession also we can see. Any specialized activity becomes a profession provided it satisfies the following characteristics. What are the following characteristics? There must be a systematic body of knowledge. Systematic body of knowledge நம்ம முக்கியம் இருக்கணும். So that is important. Systematized body of knowledge is very important, which is used either in instructing the people, advising the management team, or guiding all other peoples.
அது மேனேஜருக்கு ரொம்ப முக்கியம். So therefore it is a profession. Existence of a formal method and system for teaching and training. ஒரு formal method இருக்கும். How do we train the employees? அதுக்கு ஒரு formal methods. Lot of things. Job on job training கொடுக்கலாம். ஒரு செமினார் மாதிரி presentation பண்ணி கொடுக்கலாம். Send the people to hire another company to get them trained. இந்த மாதிரி சில சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். சில பேருக்கு ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர் டாக்குமெண்ட்டை கையில் கொடுத்து டூ இட் யுவர் செல்ஃப், இல்லைன்னா டீச் யுவர் செல்ஃப், இதெல்லாம் நம்ம வந்து காமிக்கலாம். டுட்டோரியல்ஸ் பிசிலே போட்டு அவங்கள படிக்க சொல்லலாம். ஒவ்வொரு ஜாப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ட்ரைனிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஸ்கோப் ஃபார் கிரியேட்டிங் போஸ்ட் ஃபார் கன்சல்டன்ட்ஸ் ஃபார் தட் ஸ்கில். அப்புறம் அந்தந்த துறையிலேயே மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ்னு துறையெல்லாம் இருக்குது. therefore it is a profession. There are a lot of studies involving management, like management consultant, like CMA qualification, certified management accountant. இதெல்லாம் வந்து professions in management. Therefore management become a profession. அதே மாதிரி MBA business management. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அன் அசோசியேஷன் பை சச் கன்சல்டன்ட். மேனேஜர்ஸ்லாம் சேர்ந்து நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஓகே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் இட் இஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் அஸ் எ ப்ரொஃபஷன். Existence of a code of conduct. There is a proper professional code of conduct and ethics for a professionals. Readiness to respond to the needs of man. So there is always a professions. People are interested to accept this as a professional qualification. Even students like you are interested. So the professions are there, subject matters are there. Colleges, university, institutes are ready to respond to the needs of people, to give you that kind of education. By closely studying the positions of management, we find that it does not satisfy all the characteristics in full, although attempts are going on to develop it into a full-fledged profession. Still, as we are developing, the country is developing, the nation, the global market is developing, management as a science, as a art, as a profession, ஒரு டெவலப்பிங் ஆகிட்டே இருக்குது. சடன்லி டுடே இட் செல்ஃப் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ரொவைடிங் சொன்னா இல்லை, கிடையாது. பட் இட் இஸ் ஆன் த டெவலப்மெண்ட். த டெவலப்மெண்ட் இஸ் கோயிங் ஆன், அண்ட் யூ பை பிகமிங் a management profession, you will also add value to these things. Thank you. If there is any question, you can send me and we will discuss it as usual. Wait and watch for announcement of interesting price-worthy online quiz programs. Please subscribe to our YouTube channel, Voli Academy, for receiving our video lectures, presentation on accounting, IT and business management studies. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Thank you.